নমস্কার, আপনারা দেখছেন আমরা রয়েছি নবাবহাটের কাছে একটা ফিজিওথেরাপি ওপেনিং হলো ক্লিনিকের এবং ম্যাডাম ডিএফও ম্যাডাম উদ্বোধন করলেন। ম্যাডামকে অশেষ ধন্যবাদ। আমরা ম্যাডামকে নিয়ে যান, ভেতরে যাচ্ছেন ম্যাডাম। এই যে ফিজিওথেরাপি যে ক্লিনিক সেই উদ্বোধন হলো এখানটায়। দেখতে পাচ্ছেন যে খুব সুন্দর ঘাড়ের ব্যথা, কোমরের ব্যথা, হাঁটুর ব্যথা, এইগুলো এখন মানুষের একদম নিত্য নৈমিত্তিক ব্যথাতে পরিণত হয়েছে। সেই ব্যথা থেকে মানুষকে নিরাময় করার উদ্যোগ নিয়েছে সেই ফিজিওথেরাপি, যেখানে ফিট উইথ ফিজিও নাজমুল হোসেন ডাক্তার তিনি করেছেন এবং ডিএফও ম্যাডাম ওখানে বসুন। আমরা ম্যাডামের সঙ্গে অবশ্যই কথা বলার চেষ্টা করব। ওরা সবাই এসছেন। এবং দেখতে পাচ্ছেন সমস্ত মানুষজন এসেছেন, বিভিন্ন ধরনের আইটেম কিন্তু এখানে রয়েছে। ম্যাডামের সাথে যাই। ম্যাডাম, সত্যি কথা বলতে কি, বাংলাতেই বলছি, ভালো ফিট উইথ ফিজিও এখন মানুষের এই যে যেগুলো করছেন ডাক্তারবাবু, সব ঘাড়ের ব্যথা, কোমরের ব্যথা মানুষের একদম নিত্য নৈমিত্তিক হয়ে গেছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এইরকম একটা সেন্টার আপনি উদ্বোধন করলেন, কি বলবেন? আমি নাজমুল হোসেনকে খুব শুভেচ্ছা জানাই। ওনাকে খুব बेस्ट विशेस दीची, जिस कारण से उन्हीं मतलब आगे खूब तरक्की करें और इतनी छोटी उम्र में उन्होंने इतना बढ़िया अपना एक क्लिनिक सेटअप किया है। तो और ऊपर से बहुत मेहनती है, मैंने खुद उनसे फिजियोथेरेपी का वो किया था। तो ही इज़ वेरी एक्टिव एंड मतलब मेरी बेस्ट विशेस रहेंगी और उनको ऑल द बेस्ट कि जिस तरह से आप अभी काम कर रहे हैं आगे भी आप अपने लिए नाम कमाएं और अपने लिए एक पहचान बनाएं इस शहर में। সেটা তো হবেই, কিন্তু এখন কতটা প্রয়োজন মানুষের এই যে যেগুলো দরকার? এটা তো খুবই দরকার অ্যাকচুয়ালি। আজকালকে তো আমার লাইফস্টাইলই এইভাবে আছে কি পুরো দিনই চেয়ারে বসে কাজ করছে। तो तार जनो एटा तो मतलब कभी किसी का बैक एक है, किसी का लेग पेन हो रहा है, इतना लॉन्ग जर्नीज होता है। तो उस कारण से ये खूब ज़रूरी है फिजियोथेरेपी। और इनफैक्ट एक लाइफस्टाइल में हमें ऐसे अडॉप्ट भी करना चाहिए कि एक हम टाइम टू टाइम एक्सरसाइज करें, मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करें। तो गाइडेंस फिजियोथेरेपिस्ट की लेकर उस तरह से हमें एक उनकी गाइडेंस के अंडर ये करना चाहिए। ধন্যবাদ ম্যাডাম। সত্যি ম্যাডামও বলেন, আমি একটু যাব স্যারদের কাছ থেকে শুনবো। हिंदी में बोलिए। तो ये हमारा जो प्रश्न है, कितना जरूरी है ये फिजियोथेरापी अभी आजकल के लाइफस्टाइल में? फिजियोथेरापी जैसे क्रिकेट में आपका फिजियो इज ए मस्ट। 4-5 एक प्लेयर को 4-5 फिजियोथेरापिस्ट डिप्लॉय किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ऐसे जो जनरल हमारे पब्लिक के लिए भी जो लाइफस्टाइल लोगों का आजकल बन गया है, तो फिजियोथेरापी का ही जो आजकल ज़माना है, उसी के साथ आपको पेन रिलीफ में जितना भी ट्रीटमेंट वाइज जो भी ऑर्थोपेडिशियंस देते हैं, कहते हैं, रेकमेंड करते हैं, तो फिजियोथेरापी बड़ा हमारी बेस्ट विशेस हैं डॉक्टर नाजमुल होसेन के लिए। तो बड़ा मेरी वाइफ के लिए इन्होंने 6-7 महीने बड़ा अच्छा इन्होंने ट्रीटमेंट प्लान दिया। तो शी इज़ नाउ बेस्ट बेटर ऑल सक्सेस इन लाइफ। একদম উনি বলছেন। এই ম্যাডামকে বলবো, ম্যাডাম আপনি ওর কাছে অলরেডি ফিজিওর মানে ট্রিটমেंट নিয়েছেন? लिए है वो उनसे लिए है मैंने। हाँ, इनसे फिजियोथेरेपी लिया है और मुझे बहुत फर्क पड़ा, बहुत। एक्चुअली मेरा ऑपरेट हुआ था L4 L5 का, तो उसके बाद मुझे काफी प्रॉब्लम थी बैक की। अच्छा। तो पंजाब में भी फिजियो करवाया मैंने। उसके बाद मैं जल्दी यहाँ पे आ गई। तो फिर हमने ढूंढा तो हमें ये मिले नजमुल। हाँ, तो उससे फिजियोथेरेपी करा के मुझे बहुत फर्क पड़ा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और मेरी बेस्ट विश है इनको कि ऐसे ही तरक्की करें। लोगों के लिए क्या बोलना चाहते? लोगों के लिए ये बोलना चाहती हूँ कि अगर प्रॉब्लम है ना तो उसको इग्नोर मत करिए। तो फिजियो करवाइए, थेरेपी करवाइए। तो आपकी जो प्रॉब्लम मेडिसिन पे बचाइए
एकदम से मेडिसिन लेने लग जाते हैं, तो मेडिसिन पे मत चाहिए। अगर प्रॉब्लम है कोई बॉडी की, कोई बैक एक की है, कोई सर्वाइकल की है, कोई इस तरह की कोई नी की प्रॉब्लम है, तो फिजियोथेरेपी बेस्ट है। मेडिसिन लेने से पहले फिजियोथेरेपी करवा के उसको आप क्योर कर सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू। থ্যাংক ইউ। আমরা ঠিক আছে। কথা বলছিলাম Okay, বিডিও बहुत ম্যাডামের बढ़िया। সঙ্গে এবং ওনাদের সঙ্গে পরিবার, ওনারাও খুব ওনারা বিশেষ জানালেন এবং সুন্দর করে আজকে যে ওপেনিং, তাতে করে আজ আগামী দিনে যাতে করে নাজিমুল আরও করে দেয় সেইটা সকলের ঈশ্বরের কাছে সেটাই প্রার্থনা করছেন। আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি সেই যে জায়গা যেখানটা যে নবাবহাটের কাছে একটু দেখাবার চেষ্টা করব, যেখানে ডক্টর নাজিমুল হাসান তার এই যে ওপেনিং করলেন। একটু দেখাই, ঠিক এই যে ঠিক আমি একটু দেখাবো এই নবাবহাট মোড়। এই নবাবহাট মোড় দেখতে পাচ্ছেন, নবাবহাট মোড় থেকে ঠিক সামনেই কিন্তু এই যে ফিজিওথেরাপির যে সেন্টারটা, ক্লিনিকটা খোলা হয়েছে এবং ডিএফও ম্যাডাম এসেছিলেন। ডিএফও ম্যাডাম এই তার উদ্বোধন করলেন। ফর ফিজিও যে সেন্টারটা, তা গ্র্যান্ড ওপেনিং করলেন। আমরা একটু ধরতে পাবো, আমরা অবশ্যই নাজিমুল ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবো, আর আরও যারা এসেছে তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবো। দেখাবো যে নাজিমুল ভাই কী কী করবেন। দেখতে পাই যে ঘাড়ে ব্যথা, কোমরে ব্যথা, বন্ধ করলাম বাবা, আচ্ছা ঠিক আছে, প্যারালাইসিস, এই যে জিনিসগুলো, মূলত এই জিনিসগুলো কিন্তু এখন বর্তমান যা প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যেই প্রায় দেখা দিচ্ছে। এবং আজকে যারা এসেছেন তাদের দুজনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করবো। এই নাজিমুল এই যে একটা সুন্দর সেন্টার এই যে এখানে করেছেন, এটা কতটা জরুরি আছে এখন মানুষের জন্য? কি জরুরি? আমার বাড়ি পুলিশ লাইন, আমার বাড়িতে ওনার চেম্বার একটা চিকেন চেম্বার আছে, খুব ভালো, ওটা মানুষের সুস্থাকে খুব ভালো। এখানে করার জন্য সময় আরও সময় যাই কেন ওখানে, কিন্তু এখানের জন্য সময় কম হয়ে যাবে। খুবই ভালো। অর্থাৎ একটা কথা আমি বলতে পারি যে এই মুহূর্তে প্রত্যেকটা মানুষ এই সমস্ত সমস্যার মধ্যে ভুগছেন, কোমরে ব্যথা এতে, এবং অনেক মানুষজন আছে নাজিমুলকে উইশেস করছে। অবশ্যই আমি নাজিমুলের সাথে ডক্টর নাজিমুল হাসান খুব কম বয়সের মধ্যে তিনি এতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। বর্তমান শহরের মধ্যে দুটি চেম্বার ওনার করেছে এবং প্রায় এই মুহূর্তে যেটা দাঁড়িয়ে আমি যেটা শুনছিলাম যে ডিএফও ম্যাডামের পরিবার বলছিলেন, তারাও কিন্তু এই ওনার কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়ে অনেকটাই সুস্থ। এই মুহূর্তে প্রায় 10,000 মানুষকে উনি সুস্থ করেছেন কয়েক বছরের এই যে তার পরিশ্রমে এবং তার অধ্যাবসায় এর মধ্যে দিয়ে। এবং পুলিশ লাইন ইতিমধ্যে একটি চেম্বার রয়েছে, তা সত্ত্বেও এইখানে একটা চেম্বার করার কী কারণ আমি সেটাই ওনার কাছে জানবো। ভাই, আমি যেটা জানতে চাইবো যে এখানে করার কী কারণ? যে অ্যাকচুয়ালি ফিজিওথেরাপি এমন হয়ে গেছে, কিছু ওয়ার্ক চলে এসেছে, মানুষ ফিজিওথেরাপিটা কী সেটাই বোঝে না, এবং বেসিক ফিজিওথেরাপিটার জন্য মানুষ পেতে পারে, সেই জন্য সেই উদ্দেশ্যে এই ক্লিনিকটা ওপেন করা। আজকে যে ওপেনিং হলো, কী কী এখানে ট্রিটমেন্ট? আমি অ্যাকচুয়ালি আমাদের হাঁটু ব্যথা, কোমরে ব্যথা, ঘাড়ে ব্যথা, এছাড়া প্যারালাইসিস, নিউরোজেনিক সার্জারি করে যে যেগুলো মানুষ ফিল করে, সেগুলোর ক্ষেত্রে আমরা এখানে ট্রিটমেন্ট করে থাকি এবং যথেষ্ট যত্ন সহকারে করি। নাইল ভাই, আমি যেটা জানবো বা বলবো যে আপনার যে ধরুন এখন তো অনেক জায়গাতে ফিজিওথেরাপি হচ্ছে, কিন্তু আপনার কাছে মানুষ যে সুবিধা, কী কী সুবিধা পাবে? মানে এখন অর্থকরী ব্যাপারটাও তো অনেকের দেখার ব্যাপার আছে। আমরা চেষ্টা করি যে কম পয়সায় যেন সবথেকে ভালো সার্ভিস, অন্তত আমি নিজের দিক থেকে পেশেন্টকে, অ্যাকচুয়ালি ফিজিওথেরাপি মানে এই নয় যে আমাকে একটা পেশেন্ট এক্সারসাইজ করলে, মেশিন লাগালাম, চলে গেলে, এটা না। পেশেন্টকে জানতে হবে যে পেশেন্টের কতটা দরকার, আর তার সাথে সাথে ফিজিওথেরাপি সম্পর্কে আমরা যে নলেজটা দেবো যে ফিজিওথেরাপি অ্যাকচুয়ালি কী না বাড়িতে এবং তারপরে যেন চেষ্টা করা যে অনেক পেশেন্ট থাকেন যেন তাদেরকেও যেন আমরা যথাযথ কম পয়সাতে ভালো একটা সার্ভিস দিই। অর্থাৎ একটা কথা নাজিমুল ভাই বলছেন যে ফিজিওথেরাপি
একটা পেশেন্ট তার কি সমস্যা, তার কোন কোন ফিজিওথেরাপিটা দরকার, কোন ব্যায়ামটা দরকার, সেটা কিন্তু আগে পেশেন্টকে ভালো করে ওনারা বুঝিয়ে দেবেন যে ভাই আপনার এইটা দরকার, আপনাকে এটা করতে হবে। আমি আপনাকে চেম্বারে 2 ঘন্টা দেখিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু বাড়িতেও কিন্তু আপনাকে এইটা প্র্যাকটিস করতে হবে, তবে কিন্তু আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ থাকতে পারবেন। এই জিনিসটা কিন্তু পেশেন্টকে ভালো করে বুঝিয়ে দেওয়াটা কিন্তু একজন চিকিৎসকের অত্যন্ত জরুরি বিষয়, যেটা নাজমুল ভাই বলছেন যে প্রতিটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এই জিনিসটা উনি করে থাকেন। নাজমুল ভাই, ইতিমধ্যে আমরা জানছিলাম যে অনেক পেশেন্টকে আপনি ট্রিটমেন্ট করে সুস্থ করেছেন এবং ডিএফআই ম্যাডামের মাও বলছেন এই কথা। কিন্তু ম্যাডামের উনি কন্ট্যাক্ট পেয়েছিলেন, তারপর আমি যখন যাই প্রথম দিক থেকে উনি বসতেও পারতেন না, সামনের দিকে তো ওনার ওনার হচ্ছে লেমিনোক্টমি করা হয়েছে, পাঞ্জাবি লেমিনোক্টমি হওয়ার পর এখানে এসেছিলেন, ওনার পুরো ব্যাকে স্টিফ হয়েছিল, হাঁটাচলা করতে পারতেন না, সিঁড়ি উঠতে পারতেন না। এখন উনি যথেষ্ট হাঁটাচলাও করছেন এবং যথেষ্ট উনি ওনার যেটা চাহিদা ছিল যে আমি যেন হাঁটাচলা করতে পারি, বসতে পারি ঠিকঠাক, আর ব্যথাগুলো যেন না থাকে, তার দিক থেকে আমি আমার দিক থেকে যতটা পেরেছি রেখেছি। বাকিটা অবশ্যই আমি নাজমুল ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলবো, আরও কথা বলবো, কিন্তু তার আগে দেখাবো ভেতরে কী কী আছে ইকুইপমেন্ট। চলুন আমরা ভেতরে যাচ্ছি। কতক্ষণ এটা আমাদের বিম্বল আছে, কিম্বল, হ্যাঁ এখানে যে কিম্বল রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, বিম্বল রয়েছে, তারপরে আমাদের শোল্ডার দিকে রয়েছে, হ্যাঁ এইটা কি আছে? শোল্ডার শোল্ডার, সেটা কি কাজ? এটাতে ফ্রোজেন শোল্ডার যাতে হয়, যাতে হাত উপরের দিকে তুলতে গেলে কষ্ট হয়, তখন আমরা এই জিনিসটাকে ইউজ করি। ফ্রোজেন শোল্ডার জিনিসটা কি, কেন হতে পারে? অনেক সময় আপনারা দেখবেন যে ফ্রোজেন শোল্ডার এমন একটা জিনিস যেখানে হচ্ছে যে আপনার ঘাড়ে একটা ব্যথা, দুটো কাঁধে বা একটা কাঁধেও হতে পারে, একটা ব্যথা হবে, আপনি হাত উপরের দিকে তুলতে পারবেন না, আবার পিছনের দিকেও নিয়ে যেতে পারবেন না, চুল আঁচড়াতে গেলে কষ্ট হবে। এই প্রবলেমগুলো যখন আপনার হবে তখন ভাববেন যে হয়তো আপনার ফ্রোজেন শোল্ডার হচ্ছে, যে ডেফিনেটলি যে ফ্রোজেন শোল্ডার সেটা কিন্তু নাও হতে পারে, শোল্ডারে আরও অনেক কিছু কন্ডিশন থাকে। সেই জায়গায় আপনার ওই জন্যই একজন ফিজিওথেরাপিস্ট বা একজন অর্থোপেডিক ভালো অর্থোপেডিকের কাছে আপনার কনসাল্ট করা দরকার, যাতে আপনি সঠিক ডায়াগনোসিসটা করতে পারেন। সঠিক ডায়াগনোসিসের মাধ্যমে কিন্তু সঠিক রোগের প্রতিকার হয়। আমরা দেখাচ্ছি যে কি কি ইকুইপমেন্ট রয়েছে। এটা তো কি, এটা ট্রিটমেন্ট অ্যাকচুয়ালি আমার প্যারালাইসিস পেশেন্ট যেগুলো থাকবে, এবং যে পেশেন্টগুলো হাঁটতে পারছেন, হাঁটতে ডিসব্যালেন্স হয়ে গেছে, তাদেরকে আমি এখানে ট্রেন করাবো যাতে আপনি হাঁটতে পারেন। একদম। আর এইখানে একটা মেশিন রয়েছে, কি মেশিনটা? এটা আমার হিট মেশিন আছে, হিট মেশিন? হ্যাঁ, এটা ডিপ হিট মেশিন আছে, যাদের জন্য লং রাখবেন কিন্তু হিট দরকার। বাড়িতে আমরা যে হিটগুলো নিচ্ছি সেগুলো তো ঠিকঠাক হচ্ছে না, তখন আমরা এটাকে ইউজ করি। পিঠে বা সিদ্ধারা যদি কোনো ব্যথা থাকে তাদেরকে একটু গরম একটা সেক দেওয়া দরকার, গরম সেইগুলোর জন্য এই জিনিসটা। এইখানটা আরো কয়েকটা মেশিন দেখতে এটা পাচ্ছি। টেন্স মেশিন আছে, মাসাজার গান আছে, ম্যাসেজ গান আছে, আপনার ওয়াশবাথ আছে, ইউএসটি আছে। অর্থাৎ যত রকমের মেশিনের প্রয়োজন এই ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে সব মেশিনই রয়েছে, এবং ভেতরেও কিন্তু অনেক মেশিন রয়েছে। আমরা রয়েছি এই মুহূর্তে নবাবহাটের কাছে। আজ এই যে ফিট ফর ফিজিও যে গ্র্যান্ড ওপেনিং, সেই গ্র্যান্ড ওপেনিংয়ে এরপরে একটু পরেই কিন্তু এখানটায় আজকের দিনের জন্য সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কয়েকশো রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসা করানো হবে, যেটা আমরা শুনতে পাচ্ছিলাম নাজমুল ভাইয়ের কাছ থেকে। আমরা একটু দেখাবো ভেতর দিকে। অবশ্যই মাস্টারমশাইয়ের সাথে কথা বলবো, নাজমুল ভাইয়ের মাস্টারমশাই। স্যার, আপনাকে স্বাগত জানাই কালনাগিরি নিচে। আপনার কৃতি ছাত্রই বলবো, তখন ইতিমধ্যে আর একটা চেম্বার রয়েছে, আর নতুন চেম্বার ডিএফও ম্যাডাম এক্ষুনি উদ্বোধন করে গেলেন। কেমন লাগছে না? আমার তরফ থেকেও মিডিয়াকে স্বাগত। আর যেহেতু ভালো লাগা বা খারাপ লাগা, এখানে দুটো বিষয় কাজ করছে। একটা হচ্ছে ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে, আর একটা ছাত্র হিসেবে। তো ছাত্র হিসেবে তো অবশ্যই ভালো লাগবে, আর ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে আমার অনেক ছাত্রই ফিজিওথেরাপি নিয়ে পড়াশোনা করছে, কিন্তু ওর পরিষেবাটা দেখেছি একটু অন্যরকম। মানে আমার ফ্যামিলিতে মা বা দিদি বা অন্যান্যদের বা আমি যেখানে পেশেন্টকে ওকে পাঠিয়েছি যে ফিজিওথেরাপি করে, সবাই খুশি। আর সবাই যেহেতু খুশি, ইতিমধ্যে নাজমুল বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হসপিটাল থেকে ডিগ্রি হাসিল করেছে। সেই ডিগ্রি নেওয়ার পরে ইতিমধ্যে তার পুলিশ লাইনের কাছে একটি সেন্টার রয়েছে, আরও একটা নতুন সেন্টার।
বিশেষ করে বর্ধমানের এই প্রান্তের মানুষরা যাতে করে তার চিকিৎসা পায়, তার জন্য কিন্তু এই বর্ধমান যে নবাবহাট এলাকায় এই সুন্দর একটি যে ফিজিওথেরাপি সেন্টার খুললো, ফিট ফর ফিজিও। আপনারা দেখছেন আনলাগে নিউজ। আমার বাড়িতেই চেম্বার আছে।